ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ सब संगत गज के बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा गुरु प्यारे खालसा जी, अज आप शहीद भाई हरदेव सिंह जी की पवित्र याद में एकत्र होए हाँ ते शहादत जिस तरीके दे नाल सड़क उपर जांदियां होया पुलिस ने सिख संगतां दे मन विच दहशत बिठाउण वास्ते अते इस दमदमी टकसाल नूं जिस नूं पिंडरां वाली टकसाल कहा जांदा है खत्म करन दी घाट घड़ के इहियां कीता है। मैं समझदा हाँ कि इदों वड्डी कोई बुजदली नहीं हो सकती ते इदों वड्डा सरकार नूं कोई भुलेखा भी नहीं हो सकता। जिस टकसाल नूं खत्म करने वास्ते अहमद शाह अब्दाली वर्गे होर उस वर्तमान टाइम दे जालम लोगों ने यत्न किया पर इस टकसाल नूं खत्म नहीं कर सके। विख बड़ा भारी समझदा कि मैं बहुत वड्डा सियाणा हाँ। बहुत चर्चा चली अखबारों में चढ़े भी चल रही है कि ये लाश नानक निवास विच क्यों लियांदी गई। अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी इसकी निखेधी करे। वो अगों जेड़े जवाब मिले आ वो तुसां सारिਆਂ ने पढ़े है। संत बाबा हरचंद सिंह जी लौंगोवाल ने भी, गुरचरण सिंह जी टाड़ा साहबान ने, श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहबान जो हैं जगदेव सिंह जी तलवंडी जथेदार साहबान, भाई सुखजिंदर सिंह जी, होर भी बाकी लीडर ने थावां थावां ते चंगे करारे शब्दों में उत्तर दिता कि असीं किसी भी शहीद का कदे भी साथ नहीं छड्डांगे। जो साथ होवेगा असीं पूरा पूरा सत्कार करांगे। दास ने भावें अगे 2-3 स्टेजां ते प्रचार किया है पर अखबारां वालियां ते हो सकदा कोई सेंसर लगा होवे, बैन लगा होवे, वो अखबारां विच खबरां नहीं आईयां। कई संगतां दे मन विच यह है कि शायद भाई हरदेव सिंह की शहीदी तो पिछों जरनैल सिंह दे मन दे उपर कोई बोझ पै गया तां नहीं बोलदा। खालसा जी ये गल नहीं। संगतां जिन्नियां कि इत्थे एकत्र हुंदियां जां मिलदियां उन्हां नूं तां सारिआं नूं पता, पर जिहड़ियां बाहर संगतां बैठीਆਂ उन्हां नूं अखबारां द्वारा ही पता लगना ते अखबारां विच खबरां नहीं आ रहीआं। मैं अज संगत में बेनती करनी चाहुंदा हाँ ते खास करके पंजाब के मुख मंत्री नूं चैलेंज करके कहना चाहुंदा जिहड़ा उन्हें पूछा कि लाश इत्थे क्यों लियांदी गई, उन्हें जां तां इतिहास पढ़िया नहीं ते जां पढ़ के चेता भुल गया। इंदरी दी अपना इंदिरा दी चपली झाड़न विच उहदा ख्याल लगा रहिंदा। अठे पैर भी कदों इहदी मैं चपली झाड़ा ते कदों मेरी कुर्सी कायम रहे, इस पासे दा उहनूं ध्यान नहीं होना। जिस टकसाल नूं खत्म करने वास्ते इसने यत्न किया है, इस टकसाल का प्रमुख सेवादार बाबा दीप सिंह जी शहीद महापुरख ब्रह्म ज्ञानी कलगीधर दशमेश पिता जी तो जिन्हों ने अर्थ सुने अते अपने हथी सतगुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप दमदमा साहब साबो की तलवंडी गुरु की कांसी विखे बैठ के लिखे। 80 साल की उम्र च सुनेहा मिलिया है कि बाबा जी हरमंदर साहब की बेअदबी हो रही है, बर्दाश्त नहीं किया, अरदास करके तुर पे हैं। तरन तारण साहब के लागे आके लकीर खिंच दी कि भाई जिसनों अपने परिवार का मोह है, जिसनों शरीरक तौर पर जिउण का शौक है, जिसनों पदार्थों की प्रवृत्ति का चाह है, वो वापस चले जावो। जिसनों शहादत चाव चढ़िया होया ते धर्म नाल प्यार है ते हरमंदर साहब की पवित्रता कायम रखने का इच्छुक है, वो लकीर तो गाह आ जावो। बाबा जी दे ये बचन कहण तो
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਾਵਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਣੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੀਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ। ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ ਤੇ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਸੋ 78 ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ PGI ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮਨ ਮਹਿਤੇ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਰੀ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਚੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਚੌੜੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 100 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਪਲੀਆਂ ਝਾੜਦਾ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਖੋਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜੂ, ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਥੋੜਾ ਘਣਾ। ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਵਾਈ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛਾਤੀ ਧੜਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ।
शांति रखनी है, जो हुक्म उन्होंने मनना है। ਜਦੋਂ तक गौरमेंट अपने बाहर काम करती है जरूर ठंडे रहो, क्योंकि अपना धर्म युद्ध मोर्चा चले आप सफलता प्राप्त करनी है, सारे ने हक लेने अपने। पर किसी भी टाइम ते किसी भी दिन गौरमेंट इस स्थान की पवित्रता नूं भंग करने वास्ते चार दीवारी के अंदर आउंदी है। मैं पुरजोर अपील करांगा सारी सिख संगत नूं, जिन्नी पिंडां शहरां विच सारे देश च वसदे हो, जिद्दे तुहानूं पता लग जाए कि चार दीवारी के अंदर आके इन्होंने हमला किया है, तुहाडी जिम्मेवारी बनदी हर एक थां ते बैठे जो गुरु के निंदक है ते सिख कौम दे उल्टा उन्होंने सोध देना चाहिए, उहदी ढिल नहीं होनी चाहिए तुहाडे वल्लों। पर यह गल चेते रखनी है ना होवे कि एवें कोई उत्थों शोशा छड्ड देवे, फिर नहीं तुहानूं पक्का पता लग जाए कि इन्होंने आण के इत्थे सिंह मारे है, सिंह शहीद किए, हमला किया, तो फिर उड़ीकना नहीं। ये ना सोचियो कि भिंडरांवाले का सुनेहा आवेगा, लौंगोवाल साहब का सुनेहा आवेगा, फिर गल करांगे, सुनेहा पल्ले बन के ले जाओ। नौजवान कई आउंदे है, बाबा जी जो हुक्म करेगा फट्टे चुक देंगे, वो फट्टे रखे कितने चरा के चुक के लियाने भाई तुसीं। मैं इथों किन्ने वेर ऐलान कर चुके हैं कि सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का अपमान करने वाला कोई भी मनुख है, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਂਗੇ। ਆ ਖਟੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖਟੜਾ ਪਿੰਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਰੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੂਪ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। मैं सारी संगत नूं पुछना चाहुंदा तुहाडे किन्ने गए उत्थे दसो, एक बंदा भी दसो गए हैं। 3 महीने हो गए इस केस नूं, मेरे कोले आ जाने हैं, जथेदारां नूं मिल लैने आ, प्रधान साहब नूं कह दिंदे आ जी जो हुक्म होगा वो हुक्म काहदे ते लिखाउणा तुसां दसो गुरु के प्यारिओ। एक बंदा दसो जिन्ने बैठे जिन्हां ने जाके उत्थे इनकुआरी कीती ते जां ईस्ट नूं गोहे विच दबण वाले नूं किसी ने सजा दी है तो दसो, वो किहनूं पुछना है, किहदी जिम्मेवारी लेना चाहुंदे हो। इदों वध जिम्मेवारी कित्थे देवांगे असीं। दरबार साहब दा स्थान होवे, 5वें पातशाह दे पवित्र चरण पै के धरती पवित्र हुई होवे, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ आत्मिक जोत का प्रकाश होवे, संगत विच खड़ो के मैं जिम्मेवारी नाल गल तुहानूं कह रहा है, तो फिर भी तुसीं उन्हां लोकां नूं दंड ना देवो ते पिछों कहो बाबा जी जो कहोगे करांगे, की करोगे फिर तुसीं। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं बड़ा सियाणा ते सूझवान हाँ, मुख मंत्री पंजाब दा, सिख वखरी कौम की गल चल रही है। मैं भावें मता पास करने के टाइम ते इत्थे नहीं सी, पर मैनूं पता लगा लीडर साहबानां नूं तां पता सारा, सिख वखरी कौम का मता पास होया। बड़ा अखबारां ने हत्थ चुके जिहड़े विरोधी सी, सारे दुनिया फिरका परस्ती का प्रचार करने वास्ते यतन किया गया। सिख अलहदगी चाहुंदे आ, सिख वखरा होना चाहुंदे आ। मैं दिल्ली रह के आया 10 दिन, मैनूं भी उत्थे पुछया गया, इत्थे भी नित पुछदे जिहड़े बाहरों अखबारां वाले प्रेमी आउंदे आ, संत जी तुसीं खालसा चाहुंदे हो। मैं भाई ना असीं विरोध करदे आ ते ना जे हमायत करदे, चुप है। हाँ एक गल निश्चयवाचक है, जे ऐरकी हिंदुस्तान की राणी ने दे दिता तो लै जरूर लवांगे, छड्डदे नहीं। 1947 वाली गलती नहीं करते, पर मंगते अजे नहीं। ये तो काम इंदिरा गांधी का मेरा नहीं तो ना लौंगोवाल का, ना किसी होर साडे लीडर का। ये काम इंदिरा का, सानू इंदिरा दसे हिंदुस्तान विच नाल रखना जां नहीं रखना। असीं नाल रहना चाहुंदे, हिंदुस्तान विच रहना चाहुंदे आ, इंदिरा दसे कि रखना कि नहीं। काम ओहदा पुछदे सानू, असीं कोई चौकीदार थोड़ा ओहदा काम असीं करिए। सिख एक वखरी कौम है, जिहड़े पढ़े लिखे वीर है उन्होंने खुशी भी हुई होगी। 3-4 दिन होए है, एक खबर आई है इंग्लैंड विच पगड़ी के संबंध में फैसला होया है। पढ़े लिखे वीरां नूं बहुत ज्ञात है, तो बड़ी डूंगी गल है। इंग्लैंड की पार्लीमेंट ने फैसला कर दिता कि सिख एक वखरी कौम ही नहीं कली, सिख एक वखरी नस्ल है।
ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਨਸਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਸ਼ੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਰੇਮ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਰੇਮ ਪੈਸਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜੇ 98.5 ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗਲਤ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਆ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਲੈ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਨੰਗੇ ਤੜ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਤੇ ਟੌਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਮਾਕੂ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਚਨ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਣ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਟਰੂਪੀਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਉਂ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਰਾਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕੜੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ?
कोई जवाब है तो दस दिओ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ? ਲੜਿਆ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਨ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਿਉਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਝਰੀ ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 506 ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਕਮੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਇਹ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ? ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਰੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਆ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਠੱਕੇ ਨਾ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਇਹ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਿਆ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਫੋਟੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫੋਟੋ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਖੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਕਾ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਰੰਬੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਖੋਪਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਥੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਲੱਥਣੀ ਹੈ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਏ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਛਕਾਏ ਆ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਖੋਪਰੀ ਲੱਥੇਗੀ। ਖੋਪਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੋਪਰੀ ਲੱਥੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲੱਥ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਖੋਪਰੀ ਲੱਥੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਚਰਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂ। ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਭੈੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲੱਥੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਈ। 22 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਖੋਪਰੀ ਲਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੰਦਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜੂ ਕੱਢ ਕੇ, ਆ ਜੀ ਜੇ ਜੁੜਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੁੰਦੇ? ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ।
जीव घात करना अपने वास्ते पाप है, किसी का घर लुटना, दुकान लुटनी अपने वास्ते पाप है, किसी की बेइज्जती, पर हथियार रख के अपनी कीती बेइज्जती का हक ना लेना भी पाप है। पवन कुमार 230 ग्रेनेड रखे, 230, जिहदा लाइसेंस करे नहीं बनता, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई मुकदमा नहीं। ते जे पग वाला किते कहे मैं लाइसेंसी बंदूक ही रख लवां, कहंदे जी ये तां अतवादी है, इहनूं टंग दिओ पुट्ठा, इहनूं फांसी ला दिओ। एक नुकत जे तां पग्गां सिर ते रख के ते साबत सूरत रह के ते सिख वखरी कौम कहा के अपने धार्मिक चिन्हां दे सहित विचरना संसार विच, फिर तां खालसा जी बच्चा बच्चा ते माई बजुर्ग ते नौजवान तत्पर हो ते सीस तली ते रख के सड़कां ते आ जाओ। आ 4 तरीक नूं हुक्म होया ते जे सिर ते टोपियां रख के ते मूँह सिर मना के ते चपलियां झाड़ के तुरना, फिर जिथे मर्जी तुरे फिर कोई कुछ नहीं कहंदा गा। अणख नाल जिउणा ते शहीदी वास्ते तैयार होवो, ते बेगैरती ते बेअणखी दी जिंदगी नाल जिउणा ते फिर जिथे मर्जी तुरे फिरो, तुहानूं कोई हथ नहीं लाउंदा गा। पर सिੱਖੀ धर्म वास्ते तैयार प्रत्यार होवो। 400 साल पहला तो कीता है, 10वें पातशाह ने 300 साल पहला कर दिता है, सतगुरु नानक देव जी ने 500 साल पहला फैसले किए हैं। ग्रंथ पढ़िए तो पता लगता है, भाई शब्द आउंदे हैं ते मंडली कीतो सो अपना पंथ निराला। निराले का अर्थ है वखरा, पंथ के अर्थ तो बहुत है, पर आप पंथ के अर्थ इसे रखिए जिन्ना का आप जानते हो। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, उथे निर्मल भगवे कपड़िया नाल निर्मल उज्जल पंथ का नाम है। 10वें पातशाह ने कहा जावला खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जावे गह विपन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। सतगुरु कहते जे इन्हां दी रीस करांगे ते मैं भरोसा नहीं खालसे दा करांगा। हुण आपां वेख लईए, अपने पिता जी कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, बिना शास्त्र के संग नरंग भेड़ जानो, गह कान ताको किते लै सधानो, यही मोर आज्ञा सुनो सिख प्यारे, बिना शास्त्र के संग ना देवो दिदारे। मेरा सिख जिहड़ा है, मेरा पुत्र जिहड़ा है, वो केसा धारी होवे ते शास्त्र धारी होवे। जे दो चीज़ां सिख कोल नहीं, भावें किन्नी तपस्या करदा, मैं उहनूं दर्शन नहीं कदे देवांगा। अपने प्यो दा इह फैसला है, ते जिन्हां दे प्यो दा इह फैसला है कि तुसीं जंग वेले शास्त्र चुको ते उदों पिछों 9 तागां दा जनेऊ कुंजी पाउण वास्ते रख लो, बन्नण वास्ते ਉਹ 230 ग्रेनेड ते बंदूकां ते सटेना रखण, ते जिहदे पुत्र नूं हुक्म तू शास्त्र बिना रहना नहीं, ਉਹਦੇ ते कहंदे अज पाबंदी ਉਹਨੂੰ चैलेंज है। आ हुण जथेदार जी बोलदे हटे आ रमेश बारे, ਉਹ कहंदा जी 4 ਵਜੇ क्यों गए? लाले का मुंडा है, मैं तो वेख्या नहीं सुनिया अखबारां चों। 4 ਵਜੇ जीप ते क्यों गए? हुण तां मैं इत्थे बैठा, चलो किसी वेले भी उठ खड़ोवां। आ जदों मैं बाहर रहा, मैं तो 18 दीवान लाने पैंदे सी, 7 रातां ते 7 दिन संगत ने 1 मिनट नहीं सौण दिता। ते जे इहो ਜਿਹੇ विधान के अनुसार चलना हो तो फिर तो रोटी खानी भी औखी हो जू। सिख दे पुत वास्ते गुर मर्यादा है कि पैर रात गई तक भजन करना है, ते पैर रात रहिंदी तो उठ के फिर सिमरन विच जुड़ना है। सतगुरु दा तां गुरमत दा राह है। ते नाले इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੋਪੀ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੱਖ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਟੋਪੀ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਪੈਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਦਿਨ ਚ ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ, ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਰ ਹੈ, ਡਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੂਰੇ ਮਿਲਣ